नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 16 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआकरी अच्छा तेरे भिडटी गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण क्यों जिले भिडटी देखुं ताहा जणातु। आज प्रथम खबर, केदारनाथ बद्रीनाथ बुलिले मुकेश अंबानी प्रति मंदिर को दान कले 5 कोटी लेखाएं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अध्यक्ष तथा परिचालना निर्देशक मुकेश अंबानी सोमवार उत्तराखंड प्रतिष्ठित तीर्थस्थल बद्रीनाथ एवं केदारनाथ परिदर्शन कर धार्मिक गस्त समय से उभय तीर्थस्थल देवता आशीर्वाद लोड़ी। यही समय से केदारनाथ एवं बद्रीनाथ मंदिर पर प्रत्येक को 5 कोटी टंका लेखाएं दान करते। परवर्ती खबर, सरकार बड़ प्रस्तुति, खूब शीघ्र सस्ता हेब पेट्रोल डीजेल, एति टंका कमिबो। अमेरिका ईरान चुक्तिनामा घोषणा पर औषध तेल दर ह्रास पाई। सोमवार प्रारंभिक वाणिज्य समय अंतर्जातीय औषध तेल दर 4% रु अधिक ह्रास पाई। केंद्र सरकार पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य ह्रास कर साधारण जनता को केबे आश्वस्ति प्रदान करेंगे ताहा देखा बाकी अच्छी। ब्रेंट औषध तेल 4% रु अधिक ह्रास पाई बेरेल प्रति 83.75 पहुंची। WT औषधित तेल प्राय 5% ह्रास पाई बेरेल प्रति 80.87 पहुंची। केंद्र पेट्रोलियम मंत्रालय सूत्र अनुसार सरकार परिस्थिति उपर नजर रखी। हरमुज प्रणाली उत्तेजना समय देशर तैल विपणन कंपानी गुड़िक भारी क्षति सही। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क ह्रास करते किंतु क्षति अपरिहार्य होगले शेष में मूल्य वृद्धि पाइला। यह क्षति गोटे दिन में भरणा करा नहीं। परवर्ती खबर, ओडिशा रे सक्रिय होइछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी। राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा सह वज्रपात संभावना। 2 दिनर व्यवधान पर पुणी ओडिशा रे सक्रिय होइछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी बाजू। सोमवार उपकूल सह उत्तर ओडिशा और दक्षिण ओडिशार किसी जिला को छुईछि मौसुमी। सेहीपरि आगामी 4 रु 5 दिन जाए राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा सह वज्रपात पवन आशंका रही। एने सतर्क सूचना जारी करिसेंती भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती। परवर्ती खबर, सरिला ग्रीष्म छुट्टी 18 बाजिब बेल, खोलिब स्कूल। आसंता 18 तारिख में सारा राज्य में खोलिब स्कूल। समस्त घर सरकारी स्कूल खोलिबाक निष्पत्ति होइछि। एने स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइछंती। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह पर स्कूल छुट्टी अवधि बढ़िब कि नहीं से नहीं द्वंद्व देखाई देथिला। गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड आज यह उपरे संपूर्ण विराम लगाइछंती। परवर्ती खबर, पोस्ट ऑफिस 3 जबरदस्त प्लान निवेशकों को मिलुछि भल रिटर्न। लोक मैंने निजर परिश्रम संचय को निरापद और सुरक्षित निवेश करने को चाहती। से सबुठ भल होउछि सरकारी संस्था पोस्ट ऑफिस। एथिरे निवेश कले आपणक अर्थ सुरक्षित रहिबा सहित भल रिटर्न मिलता है, कौनसी रिस्क मध्य न थाए। ताहेले आसंतु नजर पकईवा पोस्ट ऑफिस 3 जबरदस्त योजना संपर्क में। सुकन्या समृद्धि योजना। पोस्ट ऑफिस सबुठ भल स्कीम होउछि सुकन्या समृद्धि योजना। ए योजना रे 10 वर्ष कम झीओं नारे निवेश करें। गोटे झील पर गोटे खाता खोलिबा को पड़ी थाए। जदि जाँला झील थांती ताहेले 3टी खाता खोलिबा को पड़िबो। एथिरे 8.4% सुध मिलता है। ए योजना रे कौनसी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस और सरकारी बैग रे खोली पारिबे। SCSS पोस्ट ऑफिस रे आउ एक योजना हेउछि सीनियर सिटीजन सेविंग। यह योजना रे 60 वर्ष अधिक बयसर व्यक्ति माने निवेश करें। परवर्ती खबर, सुप्रीम कोर्ट रे अनुभव वर्षा विवाद। अनुभवों आवेदन उपर सरकार को नोटिस। अनुभव वर्षा विवाद मामला रे सुप्रीम कोर्ट को बड़ निर्देश। पूर्वतन सांसदों आवेदन उपर जवाब मागिले सर्वोच्च अदालत। वर्षा निर्यातना मामला रद्द करने को होइतिबा आवेदन हॉलीवुड अभिनेता तथा पूर्वतन सांसद अनुभव महांती एवं वर्षा प्रियदर्शी मध्य चलता हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद एवं सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची। मामलार शुणाणी करी ओडिशा सरकार को नोटिस करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। वर्षा द्वारा रुजु होइतिबा आपराधिक मामला को रद्द करबा पई अनुभव करथिबा आवेदन उपर कोर्ट एही जवाब डबल करिसेंती। जस्टिस संदीप मेहता एवं जस्टिस विजय बिश्नोई को नहीं गठित खंडपीठ अनुभवों स्पेशल लीव पिटिशन शुणाणी करिसेंती। चलित वर्ष जनवरी 30 रे ओडिशा हाईकोर्ट अनुभवों मामला रद्द आवेदन को खारज करने सह तल कोर्ट को
ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍କୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୟସ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବେ ବି ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ। 6 ମାସ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଏକାସଙ୍ଗେ ମିଳିବ। ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ 2 ସପ୍ତାହ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୟସ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନେ ଭତ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ପୋର୍ଟାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଧବାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିଛି। ହେଲେ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଚଳିତ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 3 ମାସ ହେବ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହକରେ 10 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଅଣ୍ଡା। ଚିକେନ ଦର ବି ବଢ଼ିଛି। ଅଣ୍ଡା ଦରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିକେନ ଦର ବଢ଼ିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଲୋକେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରରେ ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିକେନ କିଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 1 ସପ୍ତାହ ହେଲା ବି ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅଣ୍ଡା ଡଜନ ପିଛା ଦରରେ ପାଖାପାଖି 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଡଜନ ପିଛା 72 ଓ 78 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତାହା ଏବେ 84-90 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଡଜନ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଣ୍ଡା ଓ ଚିକେନ ଦର ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସାଧାରଣ ଗରମ ଦିନେ ଅଣ୍ଡା ଚାହିଦା କମ୍ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା 2024। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୁଜରାଟ ବାହାରିଲେ 1100ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ। ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 1100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ସୋମନାଥ ଭ୍ରମଣରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୋମନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ପରେ ଫେରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରିଟେନରେ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମନା। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର 16 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SAR 2024 ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ, ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଭୁଲମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶନିବାର ଦିନ ଚାଲିଥିବା SAR 2024 ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନିଜ ଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇକଲାଠାରେ ଭୋଟର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବାସଭବନରେ ନିଜେ ଏହି ଭୋଟର ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 20ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4% କମିଲା କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦାମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ? କ'ଣ ଭାରତରେ ବି କମିବ ଦର? ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ମାର୍କେଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କଚ୍ଚା ତେଲ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାରବାର ସମୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ 4%ରୁ ଅଧିକ କମିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 55 ମିନିଟ୍ ଧରି ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପୁଟିନ୍। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି? ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 55 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି କଲ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଲେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ମଙ୍ଗଳବାର ବନ୍ଦ ରହିବ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ। ରଜରେ ରେକର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ। ପହିଲି ରଜରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନକୁ 29,380 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି, ଯାହା ନନ୍ଦନକାନନର
ପୁରୁଣା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ 27,192 ଜଣ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନରେ 2,188 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛୋଟ ପିଲା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପହିଲି ରଜରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଦୀଘାରୁ ଉଠିଲା ଧାମ ଶବ୍ଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ଗଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ଗଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂଜ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଦର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ହେଲମେଟ୍ ଓ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ରାଜପଥ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଚେକିଂକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ନିୟମ ମାନୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାମିଲି ଓଝାଙ୍କ ଘଟଣା। ନବୀନ କହିଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା କଦାପି ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ତିକ୍ରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମିଲି ଓଝାଙ୍କ ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ହେବା ସହ ପୁଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମହଲ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ସୁନା ଦର। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଧରି ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ହେବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଛି। ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2,940 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1,48,580 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2700 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1,36,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ବର୍ଗର ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2,210 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,11,440 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ସୁନା ଭଳି ରୂପା ଦର ବି ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା କେଜି ପ୍ରତି 2,65,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ସମୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଡିଜି ସେଟ୍ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାନବ ଜୀବନ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।